चर्चा चल रही है कि जदों पंजाब दे विच 10 साल लगातार अकाली दल की सरकार सी उदों अकाली लीडरां नूं सुखबीर सिंह बादल नूं बंदी सिंह याद क्यों नहीं आए। उदों भी उन्हां नूं जेलां दे विच बंद होइआं नूं दहाके हो गए सी। आखिरकार हुण श्रोमणी अकाली दल नूं इन्ना दर्द क्यों जाग रहा है कि सारियां पंथक धिरां नूं इकट्ठे बुलाया गया है, इकट्ठ बुलाया गया है। संघर्ष है जिहड़ा ओह करन दी जिहड़ी मुहिम विड्ढी जा रही है, किते इह अपनी सियासी जमीन तां इस दे राहीं तलाशी जा रही, क्योंकि पंथक सियासत दे विच अज बड़ा हैरानीजनक बदलाव देखण नूं मिलिया है। जदों बंदी सिंघां दी रिहाई दे मसले ते बादलां दा पुरजोर विरोध करन वाले लीडर आपस दे विच सिर जोड़ के बैठे ते सुखबीर बादल बागो बाग भी दिसे, जिवें उन्हां नूं बंदी सिंघां दी रिहाई दी तां घट भावें खुशी होवे, अकाली दल दे विच मुड़ तो जान पैंदी उन्हां नूं दिख रही होवे। इह जिहड़ी खुशी उन्हां दे चेहरे तो झलक रही सी, क्योंकि बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके दे नाल इकट्ठ निबड़ गया है ते सारियां ने इकट्ठे रल के संघर्ष विड्ढण दा फैसला भी ले लिया है। सिख कहंदे ने कि बड़ी चंगी गल होएगी जे इह सारे पंथक लीडर बड़ी ईमानदारी दे नाल पंथ दे नाल सच्ची सुच्ची ईमानदारी रखदे होए बंदी सिंघां दी रिहाई दे मसले ते संघर्ष विड्ढणगे ते उस नूं जिੱਤ भी लैणगे। इस तो चंगा होर की हो सकदा है पीड़तां दे लई ते पीड़तां दे परिवारां दे लई। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखण वाले देश दुनिया दे साडे सारे दर्शकां दा बहुत-बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। सज़ा पूरी कर चुके बंदी सिंघां दी रिहाई लई शुरू कीतियां कोशिशां दी शुरुआत हुई है। श्री अकाल तख्त साहिब दी अगवाई दे विच 1 दर्जन दे करीब पंथक धिरां ने कारज नूं सिरे लाउण दे लई रल के लड़न दा प्रण लिया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी दे सद्दे ते सियासी पार्टियां तो बिना DSG-MC हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बिना पंथ दे महापुरुष कहे जाण वाले साधु संतां ने दृढ़ता दे नाल इस संघर्ष नूं सफल बनाउण दा प्रण लिया है। संघर्ष की अगवाई दे लई एक कमेटी का गठन भी किया गया है। 3 पड़ावां दौरान लड़ाई लड़न ते इस इकट्ठ दे विच सहमति बनी है। SGPC दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इस लड़ाई नूं तेज करन दे लई जिहड़ा इकट्ठ होया उन्हां सारियां दे पासों हर तरह की कुर्बानी देण दा सद्दा दिता गया है ते श्री अकाल तख्त साहब दी डायरैक्शन आ ते उहदे तहत इहनूं आपां हल करन लई सिर तोड़ यतन करिए। सो मैं समझदा अज एक भावें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला मुख सेवादार सी, पंथ ने एक बोझ होर ज़्यादा पाता कि समुचे तौर पर सारे पंथ ने एकत्र होकर जिहड़ा ये मैनू खुशी आ। और उन्हां महान सिख कैदियां नूं जिहड़े निज करके अंदर नहीं गए, मैं समझदा ये भी सबब बनिया कि उन्हां दी रिहाई दे लई अज पंथ ने एकजुटता जिहड़ी एक जुटता होकर दिखा ली आ। दरअसल पिछले दिनी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बाकायदा तौर पर SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी नूं बेनती की सी कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की अगवाई दे विच पंथक इकट्ठ सद्दिया जावे। इस तो भी पहला श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार भी श्रोमणी कमेटी नूं बंदी सिंघां दी रिहाई लई पंथक धिरां नूं नाल लै के संघर्ष विड्ढण दे लई कह चुके सन। उस तो बाद तुरंत ही SGPC प्रधान ने भी बयान जारी कर दिता। 11 तरीक नूं इकट्ठ सद लिया। इस इकट्ठ दे विच अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगवाई दे हेठ कोर कमेटी, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साबका प्रधान परमजीत सिंह सरना, मनजीत सिंह GK समेत हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने शमूलियत की। इस मीटिंग दे विच निहंग सिंह जथेबंदियां भी पहुंचियां हुईयां सी। वड्डी गिणती दे विच पंथ दे संतां महापुरुषां ने भी हाज़रियां भरियां। इकट्ठ दे विच 3 मते पास करके बंदी सिंघां दी रिहाई तक पड़ावार लड़ाई लड़न दे लई रजामंदी है जिहड़ी ओह कीती गई। ते इस बैठक दे विच हवारा कमेटी दे मैंबर भी पहुंचे, जिन्हां ने पिछले दिनी संगत नूं सुचेत रहण दी अपील कीती सी कि श्रोमणी अकाली दल बंदी सिंघां दी रिहाई दे मसले दे उत्ते अपने जिहड़े निजी हित ने ओह पूरे करन दी कोशिश दे विच है। इस करके इस
ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚਾਰਾਜੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਥ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 28 ਤੇ 32 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਚਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਲਏਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਬਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਬਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਊਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਇਓ, ਕੱਚਾ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲੀਏ। ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੋਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੋਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੋਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੰਘ 20, 25, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ 400 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੈਦ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੌਤੇ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ
ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, SGPC ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜੀਵਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ 2015 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਦੀਆਂ? ਲਾਪਤਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। SGPC ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਤੀ? ਕੌਣ ਆ ਰਾਜੋਆਣਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।